Good morning one and all. Today we discuss about Unit 12 Plant Anatomy and Plant Physiology. The new topic is the internal structure of the DICOT stem. Internal structure of DICOT stem. Example sunflower. அதாவது நம்மளுக்கு இன்றைக்கி 20 தாவர தண்டினுடைய உள்ளமைப்பை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். எடுத்துக்காட்டு நம்மளுக்கு சூரியகாந்தி. So the first part name is the epidermis. So the epidermis, that is a epidermis. So it is a outermost layer. So the epidermis is a outermost layer. It is a made up of single layer of the parenchymatous cells. Single layer of made up of the parenchymatous cells. It outer wall covered with the thick cuticle. So this part name is cuticle. The thick cuticle is the present. The thick cuticle is present. Okay. The cuticle is the protect the inner tissues. Inner tissue. So the next is a cortex. So cortex is divided into three regions. The one is the hypodermis, and another one is the middle cortex, and the third one is the inner cortex. So first we see the epidermis. So the epidermis is a outermost layer. It is a made up of the single layer. It is a made up of the single layer of the parenchymatous cells. It outer wall covered with the thick cuticle that protect the inner tissue. அதாவது நம்மளுக்கு அந்த புறத்தோல் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு வெளிப்புற அடுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சொல்லுவோம். இது நம்மளுக்கு ஓர் அடுக்காலான பேரன்கைமா செல்களால் ஆனது. இதனுடைய வெளிப்புறத்தில் நம்மளுக்கு என்ன இருக்குன்னா இந்த கியூட்டிக்கல் நம்மளுக்கு படலை நம்மளுக்கு காணப்படுகிறது. இந்த புறத்தோலினுடைய பணி நம்மளுக்கு என்னன்னு சொல்லி கேட்டால் இந்த உட்புற திசு நம்மளுக்கு பாதுகாப்பு தான். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோன்னா புறணி கார்டெக்ஸ். ஸோ கார்டெக்ஸ் இஸ் டிவைட் இன்டு த்ரீ ரீஜியன். த ஒன் இஸ் த ஹைப்போடெர்மிஸ், and second one is the middle cortex, and third one is the inner cortex. அதாவது நம்மளுக்கு அந்த புறணியானது நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மூணு வகையாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிக்கிறாங்க. ஒன்று வந்து பார்த்தோன்னா புறத்தோல் அடித்தோல், ரெண்டாவது வந்து பார்த்தோன்னா மையப்புரணி, மூணாவது வந்து பார்த்தோன்னா உட்புற புரணி. So the first we see the hypodermis. First we see the hypodermis. It consists of the 3 or the 6 layer. 3 or 6 layer of the collenchyma cells. Collenchyma cell, it gives the mechanical support of the plant. It gives the mechanical support of the plants. அதாவது புறத்தோல் அடித்தோல் அப்படிங்கிறது இது 3 முதல் 6 அடுக்காலான கோலன்கைமா செல்களால் ஆனது. இவ்வடுக்கு நம்மளுக்கு தாவரங்களுக்கு உறுதியை அளிக்கிறது. So the next one is the middle cortex. So the middle cortex is made up of the few layer of the chlorenchyma cells. The few layer of the chlorenchyma cells. Okay, it involves the photosynthesis due to the presence of chloroplast. The chlorenchyma cells contain the chloroplast. The chloroplast is involved in the photosynthesis. அதாவது நம்மளுக்கு மையப்புரணி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சொல்லுவோம். இது ஒரு சில அடுக்கு குளோரன்கைமா செல்களால் ஆனது. இதில் பசுங்கணிகங்கள் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுது, இதில் காணப்படுவதால் ஒளிச்சேர்க்கை பணியை இது நம்மளுக்கு மேற்கொள்கிறது. அண்ட் த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் த இன்னர் கார்டெக்ஸ். So inner cortex, it is made up of the few layer of the parenchyma cells. The parenchyma cells. So it helps the gases, exchange of gases, and store the food material. உட்புற புரணி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சொல்லுவோம். இந்த புறணியினுடைய உட்புற பகுதியில் நம்மளுக்கு பேரன்கைமா செல்களால் ஆன சில அடுக்குகள் நம்மளுக்கு காணப்படுகிறது. இதனுடைய பணி நம்மளுக்கு என்னன்னு சொல்லி கேட்டால் காற்று பரிமாற்றம் மற்றும் என்னது உணவை நம்மளுக்கு சேமித்தல். ஸோ another one is a endodermis. So this part name is the endodermis. So the endodermis is the innermost layer of cortex. So the endodermis is a innermost layer of the cortex. It consists of the single layer of barrel cells. The single layer of the barrel shaped cells. These cells contain the starch grain. So it is called the starch sheath.
ஸ்டார்ச் சீத். அதாவது நம்மளுக்கு அகத்தோல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது புறநோயினுடைய கடைசி அடுக்கு. இந்த அகத்தோல் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு இந்த புறநோயினுடைய கடைசி அடுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுவோம். இது ஓரடுக்கு நம்மளுக்கு பீப்பாய் வடிவ செல்களால் ஆனது. இதனுடைய செல்களானது நம்மளுக்கு எப்படி இருக்குன்னா பீப்பாய் வடிவ செல்களால் ஆனது. இதில் தரசம் காணப்படுவதால் இது தரச அடுக்கு எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. இது நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், தரச அடுக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் another one is steel. The central part of the stem, the inner to Endo Dermis is known as a steel. Inner to known as a steel. It consists of the pericycle, vascular bundles and pith. ஸ்டீல் இப்போ அகத்தோலுக்கு உட்புறமாக அமைந்த தண்டினுடைய மையப்பகுதி நம்மளுக்கு ஸ்டீல் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சொல்லுவோம். அகத்தோலுக்கு நம்மளுக்கு உட்புறமாக காணப்படக்கூடிய தண்டினுடைய மையப்பகுதி நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், ஸ்டீல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதில் பெரிசைக்கிள், வாஸ்குலர் கற்றைகள் மற்றும் பித்து நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுது காணப்படுது. நெக்ஸ்ட்டு the another one is a pericycle. It occurs between the vascular bundles and endodermis. It is a multi-layered. It is another multi-layered the parenchymatous with alternating patch of the sclerenchyma. அகத்தோலுக்கும் வாஸ்குலர் கற்றைக்கும் இடையில் காணப்படும் பல அடுக்கு பாரன்கைமா செல்களான பகுதி தான் நம்மளுக்கு என்னன்னு சொல்லுவோம், பெரிசைக்கிள் சொல்லுவோம். இதனிடையே நம்மளுக்கு ஸ்க்ளெரன்கைமாவிலான திட்டுகள் நம்மளுக்கு காணப்படுகிறது. And another one is a vascular bundles. So the vascular bundles are the conjoined. Vascular bundles are என்னது நம்மளுக்கு conjoined. Conjoined அப்படின்னா ஒன்றிணைந்தவை. அண்டு கொல்லேட்ரல் ஒருங்கமைந்தவை. என்ராச் உள்நோக்கிய சைலம். The xylems are the நம்மளுக்கு உள்நோக்கிய சைலம். அண்டு ஓப்பன். They are arranged in form of a ring around the pith. Form the ring around the pith. இந்த வாஸ்குலர் கற்றைகளானது ஒன்றிணைந்தவை, நம்மளுக்கு ஒருங்கமைந்தவை, திறந்தவைன்னு சொல்லிட்டோம், மற்றும் உள்நோக்கு சைலம் கொண்டவை. The last one is a pith. The large central parenchymatous zone with intercellular space. The intercellular space ஒவ்வொரு செல்லுக்கு இடையில நம்மளுக்கு காணப்படுகிறது. It's called pith. It helps the storage of food material. பித்து செல் இடைவெளிகளுடன் காணப்படக்கூடிய பேரன்கைமா செல்களான மைய பகுதி தான் நம்மளுக்கு என்னென்னு சொல்கிறோம், பித் அப்படின்னு பார்த்தா சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி மைய பகுதி தான் நம்மளுக்கு என்னென்னு சொல்லுவோம், பித் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதனுடைய பணி நம்மளுக்கு உணவுப் பொருட்களை சேமிப்பதாகும். ஓகே, இதை நம்மளுக்கு அந்த இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த டைகாட் ஸ்டெம். ஓகே, தேங்க்யூ ஒன் அண்ட் ஆல். ஸோ த நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் எ இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் மோனோகாட் ஸ்டெம். எக்ஸாம்பிள் மைஸ், அதாவது உருவத்திலே தாவர தண்டினுடைய உள்ளமைப்பு. எடுத்துக்காட்டு நம்மளுக்கு மக்காசோளம். த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் எபிடெர்மிஸ். என்னது எபிடெர்மிஸ். ஸோ த எபிடெர்மிஸ் இஸ் எ outermost layer. So the epidermis is a outermost layer. It is a made up of the single layer. So it is a made up of the single layer, the made up of parenchyma cells. It covered with thick cuticle. So it is covered with the thick cuticle. The multicellular hair is absent. The stomata are the less in number. இது வெளிப்புற அடுக்கு புறத்தோல் அப்படிங்கிறது. எபிடெர்மிஸ் அப்படின்னா நம்மளுக்கு புறத்தோல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது நம்மளுக்கு என்னது வெளிப்புற அடுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு சொல்லுவாங்க. இது ஓரடுக்கு பாரன்கைமா செல்களால் ஆனது. இது நம்ம ஓரடுக்கு பாரன்கைமா செல்களால் ஆனது. இதன் வெளிப்புற சுவரில் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுது, இந்த கியூட்டிக்கலானது நம்மளுக்கு காணப்படுகிறது. இந்த கியூட்டிக்கலானது நம்மளுக்கு காணப்படுகிறது. பல செல் தூவிகள் என்ன பண்ணுறதுன்னு இதில் நம்மளுக்கு காணப்படவில்லை. புறத்தோல் துளைகள் குறைவாக நம்மளுக்கு காணப்படுகிறது. ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் எ ஹைப்போடெர்மிஸ். ஸோ த நெக்ஸ்ட் இஸ் எ ஹைப்போடெர்மிஸ். So it is a made up of few layer of the sclerenchyma cells. So it is made up of few layer of sclerenchyma cells, the sclerenchyma cells, and they entrapped by the chlorenchyma. They entrapped by chlorenchyma. Next, the sclerenchyma the provide the mechanical support of the plants. The sclerenchyma provide the mechanical support to the plant. அதாவது நம்மளுக்கு இது புறத்தோல் அடித்தோல் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சொல்லுவோம். இவடுக்கு சில அடுக்கு இந்த ஸ்க்ளெரன்கைமா செல்களால் ஆனது. இது நம்மளுக்கு சில அடுக்கு இந்த ஸ்க்ளெரன்கைமா செல்களால் ஆனது. இப்பகுதியின் இடையே நம்மளுக்கு என்ன காணப்படுதுன்னா இந்த குளோரன்கைமா காணப்படுகிறது. குளோரன்கைமா நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுது காணப்படுகிறது. இந்த ஸ்க்ளெரன்கைமா இந்த செல்களுக்கு நம்மளுக்கு தாவரங்களுக்கு என்ன பண்ணுதுன்னா உறுதியளிக்கிறது. இந்த ஸ்க்ளெரன்கைமாவானது தாவரங்களுக்கு உறுதியளிக்கிறது. So the next is a ground tissue. So the next is a ground tissue. The entire mass of the parenchymatous cells. The entire mass of the parenchyma cells next to the hypodermis and exiting to the center is called the ground tissue.
So the ground tissue is the not differentiated into endodermis, cortex, pericycle and pith. அந்த புறத்தோல் அடித்தோலுக்கு உட்புறமாக இருக்கக்கூடிய அனைத்து பகுதியிலுமே நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம், தலை திசு. கிரவுண்டு திசுனா தலை திசு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சொல்லுவோம். இது அகத்தோல், புறணி, பெரிசைக்கிள், பித் என வேறுபட்டு நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுதுன்னா காணப்படுறதில் எல்லாமே நம்மளுக்கு ஒரே மாதிரியே இருக்கும். So the next is a vascular bundles. Next is a vascular bundles. So the next is a vascular bundles. The vascular bundles are the skull shaped. The vascular bundles are the skull shaped and they are scattered in the ground tissue. And scattered in the ground tissue. The vascular bundles are the conjoined, collateral, enlarged and close. The vascular bundles are the நம்மளுக்கு conjoined, ஒன்றிணைந்த, கொல்லேட்ரல் ஒருங்கமைந்த, என்ராச் நம்மளுக்கு என்னது அந்த உள்நோக்கிய சைலம் அண்டு க்ளோஸ் மூடிய நம்மளுக்கு உள்நோக்கிய சைலம் அப்படின்னு பார்த்தா நம்மளுக்கு சொல்லுவாங்க. இட்ஸ் வாஸ்குலர் பண்டில்ஸ் இஸ் சரௌண்டட். Each vascular bundles is surrounded by few layer of sclerenchymatous cells. The vascular bundles is surrounded the few layer of sclerenchyma cells is called bundle sheath. Is called நம்மளுக்கு bundle sheath. Is called நம்மளுக்கு bundle sheath. அதாவது இந்த வாஸ்குலர் கட்டை நம்மளுக்கு எப்படி இருக்குன்னா இந்த மாதிரி மண்டை ஓட்டு வடிவத்தில் நம்மளுக்கு காணப்படுகிறது. இந்த மண்டை ஓட்டு வடிவத்தில் நம்மளுக்கு காணப்படுகிறது. இந்த வாஸ்குலர் கட்டைகள் தளத்தசல் நம்மளுக்கு எப்படி இருக்குன்னா சிதறி நம்மளுக்கு காணப்படுகிறது. இந்த வாஸ்குலர் கட்டைகள் ஒன்றிணைந்த, ஒருங்கமைந்த, மூடிய மற்றும் உள்நோக்கு சைலம் கொண்டவை. ஒவ்வொரு வாஸ்குலர் கட்டையை சுற்றிலும் இந்த மாதிரி வாஸ்குலர் கட்டையை சுற்றிலும் நம்மளுக்கு என்ன காணப்படுது அப்படின்னா அந்த சுற்றில் நம்மளுக்கு இந்த ஸ்க்ளீரன்கைமாவாலான கற்றை உரை காணப்படுகிறது. இந்த ஸ்க்ளீரன்கைமாவாலான இந்த கற்றை உரையானது நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுது காணப்படுகிறது. ஸோ த நெக்ஸ்ட் இஸ் எ சைலம். ஸோ இட்ஸ் சைலம் இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் த மெட்டாசைலம் அண்ட் புரோட்டோசைலம். மெட்டாசைலம் அண்ட் புரோட்டோசைலம். த சைலம் வெசல்ஸ் ஆர் அரேஞ்ச் இன் த V are the Y shape. The V are the Y shape. The V are the Y shape. In mature vascular bundles. In mature vascular bundles, in the lowermost protoxylem that disintegrate and form a cavity is called the protoxylem lacuna. This is called the protoxylem lacuna. அதாவது சைல குழாய்கள் ஆங்கில இடத்துல நம்மளுக்கு எப்படி இருக்குன்னா இந்த மாதிரி வி அல்லது ஒய் எழுத்தில் நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா காணப்படுகிறது. முதிர்ந்த வாஸ்குலர் கற்றையில் சில புரோட்டோசைல கூறுகள் சிதைவடைவதால் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணும் ஒரு இடைவெளி ஏற்படுகிறது. அதுக்கு நம்மளுக்கு இந்த புரோட்டோசைல இடைவெளி என்று பெயர் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ளோயம். The phloem is consists of the sieve tube. The phloem is consists of the sieve tube, the elements and companion cells. The phloem parenchyma and phloem fibers are absent. phloem சல்லடை குழாய் கூறுகள் அந்த துணை செல்கள் மற்றும் பாரன்கைமாவினை கொண்டது. phloem நார்கள் இதில் என்ன பண்ணுறதுன்னா காணப்படுவதில்லை. So the pith is not differentiated into monocot stem. So the pith is not differentiated into monocot stem. மையத்தில் பித்து என்ன பண்ணுறதில்ல காணப்படுறதில்ல. ஏன்னா எல்லாமே நம்மளுக்கு ஒரே மாதிரி நம்மளுக்கு காணப்படுகிறது. ஓகே, the next is the differentiate between the dicot and monocot stem. Dicot and monocot stem. The divided into types dicot stem and monocot stem. The first one is a hypodermis. Dicot stem நம்மளுக்கு colon கைமா colon chymatous. The monocot stem பார்த்தோன்னா the sclerenchymatous cells. நம்மளுக்கு அதாவது நம்மளுக்கு அந்த ஹைப்போடெர்மிஸ் அப்படின்னா நம்மளுக்கு புறத்தோல் அடித்தோல் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சொல்லுவாங்க. புறத்தோல் அடித்தோல் நம்மளுக்கு அந்த டைகாட் ஸ்டெம் நம்மளுக்கு என்ன இருக்குன்னா அந்த கோலன் கைமாவால் ஆனது the colon chymatous cells. The monocot stem நம்மளுக்கு sclerenchymatous cells. Next the ground tissue. தலை திசு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சொல்லுவாங்க. The differentiate into cortex, endo dermis, pericycle and pith in the dicot stem. In dicot stemல so the ground tissue the differentiate into cortex, pericycle, endo dermis, pericycle and pith. அதாவது பெரிசைக்கிள் அகத்தோல், அந்த பெரிசைக்கிள் புறணி, பித் என வேறுபட்டு என்ன பண்ணுதுன்னா காணப்படுகிறது. So the monocot stemல it is undifferentiated. So the monocot stemல ground tissue is undifferentiated. Next vascular bundles. In dicot stemல the less in number, uniform in size, arranged in a ring
open. The bundle sheath are absent. The bundle sheath are absent. And monocot stem la the numerous, the smaller near the periphery, the bigger in the center. The scattered சிதறி காணப்படுகிறது. Close and bundle sheath are the present. அதாவது வாஸ்குலர் கற்றையில் நம்மளுக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தா நம்மளுக்கு 20 தாவர தண்டில் குறைவான எண்ணிக்கையில் சம அளவில் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுது காணப்படுகிறது. நெக்ஸ்ட்டு வளைய வடிவில் உள்ளது. நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குன்னா வளைய வடிவில் நம்மளுக்கு இருக்குது, திறந்து இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு கற்றை உரை இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லை. த பண்டில் ஷீத் ஆர் ஆப்சண்ட். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு விதத்தில் தாவர தண்டுலன்னு சொல்லி பார்த்தா அதிகமான எண்ணிக்கையில் ஓரங்களில் சிறியதாகவும் மையத்தில் நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும் பெரியதாகவும் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுது காணப்படுகிறது. த நியூமரஸ் அதிகமான எண்ணிக்கையில் நம்மளுக்கு இருக்கும், ஓரங்களில் சிறியதாகவும் மையத்தில் நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும் பெரியதாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு த ஸ்கேட்டர்டு சிதறி காணப்படுகிறது. நெக்ஸ்ட்டு க்ளோஸ் மூடியது. நெக்ஸ்ட்டு கற்றை உரை உண்டு. த பண்டில் ஷீத் ஆர் ப்ரெசன்ட். நெக்ஸ்ட்டு த செகண்டரி க்ரோத் இன் டைகாட் ஸ்டெம்மில் ப்ரெசன்ட் அண்ட் மோனோகாட் ஸ்டெம்மில் மோஸ்ட்லி ஆப்சண்ட். அதாவது இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி 20 தாவர தண்டில் நம்மளுக்கு இருக்குது, ஒருவத்திலே தாவர தண்டில் நம்மளுக்கு பெரும்பாலும் நம்மளுக்கு இல்லை. நெக்ஸ்ட் இஸ் ஏ பித்து. த டைகாட் ஸ்டெம் இஸ் ப்ரெசன்ட், த மோனோகாட் ஸ்டெம் இஸ் ஆப்சண்ட். அதாவது பித்து 20 தாவர தண்டில் இருக்குது, ஒருவத்திலே தாவர தண்டில் இல்லை. நெக்ஸ்ட்டு மெடுலரி ரேஸ். த மெடுலரி ரேஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் டைகாட் ஸ்டெம், ஆப்சன்ஸ் ஆர் த மோனோகாட் ஸ்டெம். அந்த மெடுலரி கதிர்கள் நம்மளுக்கு 20 தாவர தண்டில் இருக்குது, ஒருவத்திலே தாவர தண்டில் இல்லை. ஓகே, தேங்க்யூ ஒன் அண்ட் ஆல்.